بیڑے تیار کر لینے چاہیے. یہ سنت ہے نوح علیہ السلام کی. وقت سے پہلے بیڑا تیار ہو جانا چاہیے. لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن جو قومیں، جو افراد وقت سے پہلے بیڑا بنا لیتی ہیں، جب بارش شروع ہوتی ہے نا، طوفان آتا ہے اور زمین بھی پانی نکالتی ہے اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو پھر مہلت نہیں ملتی. تو سارے بندے تو بیڑے نہیں بنا سکتے نا. تو چلو کسی نے بیڑا بنا لیا، کانسیپٹ آ گیا، کشتی نوح بن گئی. آپ دوسری طرح کے ہو جائیں کہ اس کشتی میں بیٹھنے والے بن جائیں. یہ تو آپ کو سمجھ ہونا کہ بھائی یہ کشتی جائے گی، پار لگائے گی، باقی سب ڈوب جائیں گے، تو کشتی میں بیٹھ جائیں. یہ بہت زبردست انالوجی ہے، اس کو سمجھے پلیز جو میں کہہ رہا ہوں سمبولک انداز میں. میں نے جتنی بھی زندگی میں اچھے فیصلے کیے نا، وہ قرآن کے جو قصص تھے، پیٹرنز جو ماضی میں ہوئے قوموں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قوموں کی مثالیں میں تمہیں دیتا ہوں، اس کو قصے کہانیاں نہ سمجھو، تمہارے فیوچر کے لیے کوئی نقشے دے رہا ہوں تاکہ تم حال کے اندر اسٹریٹجیز بناؤ، ان سے سبق سیکھو. تلک الامثال نضربها للناس، وہ یہ جو مثالیں میں نے تمہیں دی، مچھر کی فلاں مثال، فلاں مثال، فلاں مثال، اس سے اخذ کرو، حال پہ اسٹریٹجیز بناؤ، تمہارا فیوچر بدلنا شروع ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. دس از ویئر وی فیل آل دا ٹائم. ہم فورس ہی نہیں کرتے، سر پہ پڑ جاتی ہے اور پھر آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں پہلے سے فور کاسٹ ہونی چاہیے، پریڈکشن ہونی چاہیے. ایسے علوم جامعات کے اندر ہونے چاہیے پیٹرنز کی اور پریڈکشنز کرنے والے. اسکول لیول سے بچے ٹرینڈ ہونے چاہیے جو پریڈکٹ کر سکیں، جو فورسی کر سکیں چیزوں کو. کریٹو لوگ یہی کام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو کریٹو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مینٹل کیس ہے. بکتا نہیں نا اس کا مال، چونکہ ابھی آیا نہیں، اس کا مال دور ہے. صوفی آنے والے زمانوں کی بات کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے پھر اس کا عرس منانے پہ مجبور ہو جاتی ہے دنیا، پھر اون کرنا شروع کر دیتی ہے اس صوفی کو، یہ صوفی ہمارا ہے، ہم یہاں مجاور بنیں گے. پھر غلطی کرتے ہیں، تعلیمات کو پھر دفن کر دیا جاتا ہے. کشف المحجوب کو کتنے مجاوروں نے پڑھا ہے، کتنے داتا صاحب کی عقیدت مندوں نے کشف المحجوب سے کچھ لیا ہے، آٹے میں نمک کے برابر. باقی سب وہ ڈھول باجا. یہی کرتے ہیں ہم، واہ 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 سبحان اللہ، یا آہ آہ، رونا پیٹنا، دونوں طرح نقصان ہوتا ہے. یہ عقیدت نہیں ہوتی. اصل جو ایسنس ہے کسی چیز کا اس کو سمجھے. نوح علیہ السلام کے بیڑے میں بیٹھنا ہے یا باہر کھڑے ہو کے تمسخر اڑانا ہے. جب آپ بیٹھ گئے تو مشکلات بھی آئیں گی، سمندر ہے، ہو سکتا ہے فاقے بھی آ جائیں، کھانا ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن منزل ضرور ملے گی، ڈوبنے سے بچ جائیں گے. کچھ بزنسز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ فیصلے بھی نوح علیہ السلام کا بیڑا ہوتے ہیں. بظاہر ان کی سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو، لیکن ویژنری لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں. خاندانوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل فیصلے کرتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں بھی کچھ باتیں مشکل انداز میں طے کرتے ہیں. یا اللہ کو سونپ دے سارا کچھ، وہ آپ کے فیصلے کرے، آپ صرف ماننے شروع کر دیں. آمنا و صدقنا، کچھ فیصلے تو قرآن نے کر دیے ہوئے ہیں نا، باقی غور کریں تو کل رتب ولا یابس، ہر قسم کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. ہم نے صرف ماننا ہے، ہم نے صرف ماننا ہے. ماننے والے بن جائیں، آمنا و صدقنا کرنے والے بن جائیں. یہ بھی سہولت ہے کہ ان کی مان لیں، ان کی مان لیں جن کا مان کر آپ کا مان رہ جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی مان لیں. اور ہمارے سامنے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا نفس، ہماری مجبوریاں، ہماری مسلطیں، مفاہمتیں سچ کو چھپا رہی ہوتی ہیں. ہمارے گمان ہمارے یقین کے کلر بن جاتے ہیں. ہم خسارے کا سودا کر لیتے ہیں، لوزر بن جاتے ہیں. یہ بدبختی ہے. گھاٹے کا سودا کرنا بہت بڑی بدبختی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، ہمارا نظام تعلیم کہاں کھڑا ہے. اس کا مطلب ہم نے گھاٹے کے ہی سودے کیے، گھاٹے کے سودے کرتے آ رہے ہیں. اور کون کرتا آ رہا ہے؟ کیا مجبوریاں تھیں؟
यूज इट। ये सोचना शुरू करेंगे ना, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, ये जो मैं बार बार दस्तक देता हूँ, बार बार अजान देता हूँ, जुनूनियों की तरह बैठा रहता हूँ कई कई घंटे, सिर्फ इसलिए कि जब नफ्स में तगय्युर पैदा हो गया, ये सोच आपके अंदर आ गई, यकीन मानिए आप तब्दील हो जाएंगे। आप तब्दील हो गए, आपका घर बदल जाएगा, आपकी नस्लें बदल जाएंगी, गली मोहल्ले के नक्शे बदल जाएंगे, ओवरऑल समाज बदल जाएगा। ये जो तब्दीली हमें नजर नहीं आती ना, वो इसलिए कि हम नहीं बदल रहे। और फिर वो आर्टिफिशियल काम होता है, ऊपर वो आता है, गुजर के चला जाता है, और फिर हम इंतजार करते हैं कि मुहज्जब कौमें हमें समझाएं। वीटो पावर, हम वीटो पावर क्यों नहीं है? हम सुपर पावर क्यों नहीं है? क्या कमी है हमारे अंदर? मैंने कभी इसके ऊपर पहले भी बताया था, सारे नोट्स हैं मेरे पास। कैसे हम इसको लेके जा सकते हैं आगे। और मैं अपने सीने में लेके नहीं जाऊंगा, जो कुछ आपको बता चुका हूं, बता रहा हूं, ये उसी के हिस्से हैं, ये उसी के हिस्से हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें से अपने हिस्से की रोशनी ले लें और अप्लाई करके देखें। अभी तो मैं जिंदा हूं ना, आपके सामने हूं, अप्लाई करें, मेरे पास वापस आए, दोनों बातें बताएं, सर आपकी बात में वजन है या सर आपकी बात में वजन नजर नहीं आया। अप्लाई करके देखें, चख के देखें, ट्राई करके देखें, आपकी जिंदगी कामयाब होती है या नाकाम होती है। मेरा यकीन कामिल है, मेरी अगर कोई जाती बात हुई तो शायद आपको नुकसान हो जाए, मैं इसलिए जाती बात तो बताते नहीं आपको। या कोई बात कुरान की होगी, हदीस की होगी, बुजुर्गों की होगी, तजुर्बे और मुशाहिदे की, साइंस की बात होगी, वो साइंस जो अलूही साइंस है, जो बदलती नहीं है हर दौर में। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, मेरी बात बदल जाएगी, मैं बदल जाता हूं। मैं आज से 50 साल पहले किसी और तरीके से था, 40 साल पहले किसी और तरीके से था, 30 साल पहले किसी और तरीके से था। आप समझ रहे? आज से 50, 60, 70, 100 साल बाद मैं किसी और तरीके से होऊंगा। तो मैं तो मुसलसल बदल रहा हूं। अल्लाह का कलमा नहीं बदलता, तो जो नहीं बदलता उसको समझना ज्यादा आसान है, जो पल पल बदल रहा है उसको समझना आसान है। मैंने इसलिए आसानियां तलाश की है। मैं वो बातें आपके सामने रखता हूं ताकि आप 18 साल की उम्र में अगर इग्नोर करें, 36 साल में जाके आप देखेंगे कि वही बात आपके सामने आ रही होगी। और ऐसा हो चुका है, होता रहा है, मैंने सुना है 15-20 साल गुजरने के बाद कि शाह जी आपने उस मौके पे ठीक कहा था। और मैं सोच में पड़ जाता हूं, काश तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते। देर मत करें, हम हमेशा देर कर देते हैं 7-8 साल, इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड हैं। क्योंकि हम देर करके एंटर होते हैं, लिहाजा हमें पीछे जगह मिलती है। मस्जिद में भी देर, बिल जमा कराने में देर, गर्मी की छुट्टियों का काम करने में देर, और बहुत सारे मामलात में देर कर देते हैं, और फिर हमें नंबर बाद में मिलता है। और जो कौमें देर करती हैं उन्हें फिर पीछे खड़ा होना पड़ता है, बहुत पीछे। वो स्पेस हो, समंदर हो, अंटार्कटिका हो, जंगल हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, कुछ भी हो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे काम में पीछे हैं, हमें कुछ कामों में आगे किया हुआ है, कुछ कामों में हमें बड़ा आगे किया हुआ है। उन कामों में हमें आगे किया हुआ है जो काम हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़े पत्थर बन जाते हैं। आप देखिए हमारे मशागल, जिन कामों में हम बड़े मशहूर हैं, या वक्त का ज़िया हो रहा होगा उन चीजों के साथ, तवानाई ज़ाया हो रही होगी, मंजिल खोटी हो रही होगी, रास्ते उलझ रहे होंगे, उन चीजों में हम सबसे आगे हैं। और हम बड़े खुश होते हैं कि हम इस काम में बहुत आगे हैं। नहीं, वो हमारी कामयाबी नहीं है। हमें आगे पीछे मसरूफ करके वो चुपके से हमारे पास से निकल के कामयाब हो गए। कहीं मैंने पढ़ा था एक शेर, शायद गलत न पढ़ जाऊं लेकिन मैं पढ़ देता हूं कि उठो वगरना हश्र होगा न फिर कभी, उठो वगरना हश्र होगा न फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया।
दौड़ो, जमाना चाल कयामत की चल गया, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, नए वक्त, नई तरजीहात। हम अपने पुराने सियासी निजाम को बदलने के रवादार नहीं, तो वही कुछ होता रहेगा जो होता आ रहा है। आपको तो बहुत कुछ बदलना है। इस पुराने निजाम को बहाल रखने में जिनका फायदा है वो इसको नहीं बदलने देंगे, मेरा और आपका नुकसान हो रहा है। वजह यह है, आपको यकीन नहीं आता, अपने अपने मुकामी सतह पे अपने स्कूलों अस्पतालों की हालत जार देख लें। जिस माहौल में मेरे और आपके बच्चे पल रहे हैं, और जो मेरी और आपकी किस्मत है, या मेरी और आपकी जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो चंद हुक्मरानों की जिंदगी में नहीं है। उनका और तरह का निजाम है, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनकी सोच, उनके नजरियात, उनके ख्वाब, उनकी स्किन, उनकी कॉम्प्लेक्शन और तरह की है। वो क्यों इस निजाम को बदली करेंगे? उनके तो वारे न्यारे हैं, पांचों घी में हैं। मुझे और आपको सोचना है, कब तक यही रहेगा? कब तक हम आउटडेटेड रहेंगे? जो हमें आउटडेटेड रखता है ना, वो कोई इदारा हो, फर्द हो, सोच हो, नजरिया हो, वो मलून है। फतावा अल फरूकिया, वो मलून है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर ऐसा किया है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।